ओम शांति। आज आम कर्मर गहन गति विषय जानिबा ना बाबा मुरली रे कहउछन ना मु आसीछि तुमको कर्म अकर्म विकर्म सुकर्मर रहस्य को बुझिया पे। तेणु कर्म करि चलिबा। कर्म तो करबा को आम बाध्य, किंतु सत्कर्म जदि करबा ताले आम सुख निश्चय पाइया। या विषय रे प्रैक्टिकल रे गोटे भाईंकर निजर अनुभव सत्य घटना आमर पाकिस्तान रे मध्य आश्रम अच्छी जानिक आपण मैंने बहुत खुशी हम। सेठी आमर जड़े भाई अच्छा आत्माराम भाई। से आत्माराम भाई थरे एमती कार रे जाउथिले ड्राइविंग निजे करिकी सामने रे केते लोक आसिले तांको गुली करदेले। गुली करदार 3टा गुली तांको देहरे बाजला आउ 3टा गुली साइड रे पड़ेला। से रक्ताक्त अवस्था रे से निजे ड्राइविंग करी हॉस्पिटल गले और ट्रीटमेंट करी निजर घरु गले। घरु गला परे पुलिस आसिले पचारले एसो केमती कौन हैला। सी कहले मु किछि कहिया पई चाहुनी कि मु ए भितरे ए विषय भाबियो किछि चाहुनी, किंतु पुलिस कहले आमको ता विषय किछि इनक्वायरी तो करिया निश्चित पड़िबो। गोली के बजेला तो जानिया निहाती आवश्यक। कहले मु किंतु ए विषय अवश्य जानिया चाहुनी, किंतु से माने कहले पुलिस आमे हमर काम तो करिया पड़ियो। ठीक अछि कर। से चली गले। संध्या आले ये खराळे खाइला आले अंकर संकल्प चलीची से सीन ता तंग आखि आगो को आसी। संध्या समय पुणी पुलिस आसिले केते जन को फोटो आनिकी देखिले। कहले देखिले एमानंग भितर के आपण गुली करछन परा। से कहले मु तो मैटर जीव चाहनी, तथापि देखो। से देखिले सब जा फोटो। जन को फोटो देखी कहले हाँ मु कन्फर्म 100% कन्फर्म ए लोकटा ही मते मारची, मु आकु देखिची। हेले पुलिस कहले चलो हम सेठी जिबा। तो आत्माराम भाई कहले नहीं तमे जाओनी मु निजे जिबी, तांग घरु मु जिबी। पुलिस कहले जदि आपण एका जिबे से आउथरे कोन आपणर क्षति पहुंचेबे। कहले ना मु एका जिबिनी, मु मो पुग नथले साथी रे नेकी जिबे। तो आत्माराम भाई निज पुग नेकी से लोकन घर को गले। जेतले से लोकन घर को गले तांको बापा माँ बाहर को आसिले। तांक सहित सब प्रकार कथा साले डिस्कशन कले। तापरे तांको पुग डाकियो कहले पुओ घरे अछि मात्र से बाहर को आसनथला। तापरे ये कहले मु तार किछि क्षति करिनी, आपण खाली ताकु डाकंतु, मु ता सहित किछि कथा हबार अछि। जेतले किछि क्षति करिनी कहले सेतले तांको पुओ आसिला। जेतले पुओ आसिला आत्माराम भाई पचारले तुम मते कोन पई गुली कलो। सेतले से कहिला जे मोर बिजनेस पूरा एबे डाउन ही जाइए, पूरा बर्बाद ही जाइए। आम बहुत लोक पाखर बाकी नहीं, आपण पाखर मते बहुत बाकी नहीं। तो मते बहुत टेंशन है मु कौन करी। तापर मो माइंड को आसिला मु जा जाडू बाकी नहीं से मारदेवी ताले मो पे आ किछि मैटर ने टेंशन रो। सेथिबे मु आपण शूट कली। से कहले अच्छा समस्त तुम केते टका बाकी अच्छो। से जेति टका बाकी अच्छी कहले कहले जदि मु तुम एति टका दे देबी। से तो पूरा स्तब्ध होइकी सुनछि। सेति दे देले आउ केते बाकी अछि। से कहला हाँ आउ एति बाकी अछि, हौ मु सेति मते दे देबी कहले। सेठु पळी आसिले। तांको पुओ बापा को कहते बापा से मन भावुची बापांगर हार्ट को नहीं बापांगर ब्रेन को बोधे गोली लगी जाइए कौन एमती कथा कहते। बापा कहले बाबा कौन एमती आपण कथा होचंती। से आपण शूट कला आपण आउरी उल्टा ताको से आउरी काउ केते बाकी छे 1000 टंका तो दउचंती। सेतळ आत्माराम भाई तांको पुओ को कहले जदि मो अपरे केस करिवि कोर्ट कचेरी जीवी वकील पछरे पड़िबी मोर एते टंका सबू सेथिरे जो खर्च होई थांता आकु देली ये बाकी सुझी देबो, यार भी हिसाब किताब चुक्त होई जियो। मु मोर सेफ्टी पई ताकु देली, कम से कम मु मल्ला जाई ये तो मता केबे गुली करियन ना। तो बाबा कौन कहउचंती नेकी कर दरिया में डाल, क्षमा करो भूली जाओ, भल कर्म करो भूली जाओ। कहिबार उद्देश्य जे आमे जहाँ भी कर्म करूचु तार फल आम निश्चित रूपे मिली थाए। जेमती आमे गछ लगौचंती आमे केते प्रकार मंजी बुणुचु। आमे गोटे गछ लगौचु जेटा गोटे थर फल होउची, जेमती फूलकोबी बंधाकोबी गोटे थर बिहन बुणले गोटे थर फल हबो, गछ कटा हैला सरला तार।
ଆଉ କେତେ ଅଛି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ କେତେ ଫଳ ବାହାରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ମଟର ଛୁଇଁ କେତେ ନା ତା ଭିତରେ ମଟର ଦାନା ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟିର ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥର ଲଗେଇଦେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଥର ଲଗେଇଦେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ବାହାରୁଛି। ସେମିତି ଆମର କର୍ମ। ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛୁ, କୋଉ କର୍ମର ଫଳ ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଟର୍ନ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ କୋଉ କର୍ମ ଅନେକ ଗୁଣରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ କୋଉ କର୍ମ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ କଲି ମାନେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ କଣ, ସେ କର୍ମଫଳଟା ଆମେ ସଡନଲି ଖାଇଦେଲୁ। କର୍ମଫଳ ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲେଟ୍ରେ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଆମେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା କଳନ୍ତର ଦେଇଛୁ, ଯେତେ ଲେଟ୍ ହବ ତ କଳନ୍ତର ସେତେ ଅଧିକ ବଢି ବଢି ଯିବ ନା। ସେମିତି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିକି ଯଦି ଛାଡ଼ିଦବା, ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ତ ସେଇଠି ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସେଇଠି ହିଁ ସରିଗଲା। ଆଗ ପାଇଁ ଆମର ଆଉ କିଛି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦାଦୀମାନେ ନିଜର ଅନୁଭବ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଇଡ୍ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଥିଲେ କରାଚିରେ, 350 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ନିୟମ କଣ ଥିଲା ନା, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଯିଏ ଆସିବ କିଛି ବି ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିପାରିବନି, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯିଏ ଯିବ ଏଇଠୁ ବି କିଛି ନେଇକି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରିବନି। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଜାନକୀ ଦାଦି କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଅଗଣା ପୁରା ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଭରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାବା ମୁରଲି ଚଲାଉଥିଲେ, କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ସହଯୋଗ ଦବ, ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଇଦବ, ସେଥିରେ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ କମ ଆଗ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାର ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଦଉଛି ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ଫଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମିଳୁଛି, ସେମିତି ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ପକ୍କା ସୌଦାଗର, ମୋ ସହିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେମିତି ସେବାର ସହଯୋଗ ଦଉଛି, ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାର ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆମର କମଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଦାଦି ଦେବତା, ତାଙ୍କେ ନିଜର ଅନୁଭବ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପେଡ଼ିଟି ଜଣେ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଆମ୍ବ ପେଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ, ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ଆମ୍ବ ଖାଉନାହାନ୍ତି କହି ସେ ଛୋଟ ପେଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ। ଏ କହିଲେ, ଏ ଆମ୍ବ ପେଟିଟା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ପଠେଇଦବୁ। ତ ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟି ଆଣିଦି, ତମେ ବାବାଙ୍କୁ ପଠାଅ, ଏଇଟା ଖାଇଦିଅ। କହିଲେ, ନା, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପଠେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଉନି। ତ ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଡ଼ି ଆଣିଲେ, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠା ହେଲା, ତାପରେ ଖାଇଲେ। ତ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି, ମଧୁବନ ପ୍ରତି କେତେ ଭାବନା। ସିଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। କାହିଁକି, ବାବା ମଧୁବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଧୁବନରେ ଆସି ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସେବାରୁ ଆଜି ଏତେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦାଦୀମାନେ ବାହାରି ଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଥରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଇତାଳୁ ଆଣିକି ଦେଲା ବାବାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଜଣେ ଦାଦୀଙ୍କୁ। 6 ଜଣ ଥିଲେ ତ ବଡ଼ ବୋଇତାଳୁଟା, 6 ଜଣ ମିଶି ଖାଇଲେ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଇତାଳୁ ଉପରେ ଦାଦୀ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ, ଶ୍ରୀ ବାବା ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ। କେମିତି ପଠାବ, କଣ ପଠାବ ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଟ୍ରେନର ଡବାରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଟ୍ରେନର ଡବାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ସେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଦୀମାନଙ୍କର କେତେ ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ଥିଲା। ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଲହୁଣୀ କରିକି, ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ବାହାର କରି, ଟିକେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁ, ବାବା ଆମର ସେଠି କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କ୍ଷୀର ପିଇବୁ? କର୍ମ, ଏସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। ଦେଖ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ବେଗର ପାର୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଜି ଜାନକୀ ଦାଦି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବର୍ଷକୁ 93 ଥର ଫ୍ଲାଇଟରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲୁଥିଲେ। ଅନେକ କରୋଡ଼ପତି ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରୁନ। ଥରେ ଜାନକୀ ଦାଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କହୁଥିଲେ, ମୋ ସାଇଡରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ବସିଥିଲେ ପ୍ଲେନରେ। ସିଏ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଲୁଥାଉଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ଦାଦି ତାଙ୍କୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀ। ଇଏ କହିଲେ ଆମର ହେଲେ କମ୍ପାନୀ, ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ଯୋଉ ଦାଦିମାନେ ଏତେ ଜୀବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଛି, ସେତିକି ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦାଦି ଦିଦିମାନେ କେତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ଏତେ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଦି ଦିଦିମାନେ, ତାଙ୍କର ତ କି ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ ଦାଦିମାନଙ୍କର କେତେ କେୟାର ନିଆଯାଉଛି। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଫଳ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ମାତ୍ର କୁକର୍ମ କାହାକୁ କହିବା, ବିକର୍ମ କାହାକୁ କହିବା, ସୁକର୍ମ କାହାକୁ କହିବା, ବିକର୍ମ ବିକାର ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଆମେ ମୋହ ରଖିକି ଘର ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ କଲେ, ଲୋଭ ରଖିକିରି ରୋଜଗାର କଲେ, କରିକି କିଛି ପାଇଲେ ଅହଙ୍କାରରେ ଆସିକିରି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ତ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନା। ତ ଏସବୁ ବିକର୍ମରେ ଯାଉଛି। କୁକର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସେସବୁ କୁକର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଲେ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ବସିଲୁ, ଉଠିଲୁ, ଖାଇଲୁ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଲୁ, ଏସବୁ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଆମେ ବୁଣିଲେ, ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମ କଲେ। ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଲେ, ସାର ଦେଲେ, ତ ସେ ହେଲା ସୁକର୍ମ। ସେ ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଗଛଟା କାଟି ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ବିକର୍ମ। ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ହେଉଛି, ସେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଅକର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥ, ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ, ଆମର କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ହିଁ ଭୋଗିବା। ତାର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ, ଫଳ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ଆମର ଯୋଉ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବା, ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇବାନି, କହିବା ଖାଇବାନି। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ, ଭଲ ଲାଗୁ କି ମନ୍ଦ ଲାଗୁ, କର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗ୍ୟ, ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ନିଜେ ଖାଇବା ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମ କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବା ବାଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଉପରେ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ କର୍ମର ଗହନ ଗତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ କେବେ ଆମକୁ ନିରାଶ ଲାଗୁଛି, ହତାଶ ଲାଗୁଛି, ଉଦାସ ଲାଗୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ପାପ କର୍ମର ଖାତା ଗୋଟେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନେ ଦିନେ ଆମକୁ ନିରାଶ, ହତାଶ ଲାଗୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଚାଲିଥାଉଛି, ସଡନଲି ସେସବୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ଯୋଗର କମି। ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଏଇଠି ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ, କର୍ମର ଫଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ସେ କେବେ କମିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରିବା, କର୍ମର ଫଳ ତ ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର କର୍ମ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏମିତି ଗହମରୁ ଗୋଡ଼ି ବାଛିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଏ ବି ବଡ଼ ଅଫିସର ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ। କର୍ମ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ବାବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉନଥିଲେ କି କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ଫଟୋ ନାହିଁ, ସେଟା କ'ଣ ଫଟୋ କି? ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ କିଛି ଫଟୋ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ଜଣେ ଅନୁଭବ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରବାନ ଯେମିତି ମମା ଥିଲେ। ମମା ଯଜ୍ଞରେ କେବେ ଧନର ଦାନ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମମା କର୍ମର ଦାନ, ଗୁଣର ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ନିଜର ତନ୍ ମନ ଧନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ମ,
କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଅମର କରିଦେଉଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ କିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ନାଁ ରୂପକୁ କିଏ ମନେ ରଖୁନି, ତା ପାଖରେ ଧନ କେତେ ଥିଲା କିଏ ମନେ ପକାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ କରିଥିବା କର୍ମକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସାରା ସଂସାର କେବଳ କର୍ମ ଆଉ ଫଳ। ଯାହା ବି ଆମେ ପାଉଛୁ, ଯାହା ବି ହରଉଛୁ, ଏସବୁ ଆମ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ଆକୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିକି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ହେବନି, ଭୁଲ କର୍ମ ହେବନି, ବିକର୍ମ ହେବନି। ଆଉ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ରକ୍ଷକ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ରକ୍ଷା କରେ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଚାଲିବ, ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିକି ସେବା କରିବ, ବାବା ତାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଜୀବନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନ, ଏ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ପାଇବ। ତାର ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ। କିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଚନ କହିବା ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ମୁରଲି ଶୁଣିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁରଲି ହିଁ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ଯୋଗ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି ଶୁଣିବା, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ଆଉ ତାର ଫଳ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଅବିନାଶୀ ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ପରମାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଡ୍ରାମା ଅବିନାଶୀ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଯେମିତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଛାଇଟା ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମ କର୍ମ ଆମ ସହିତ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି କାହାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବାନି, ଏ ମହାରଥୀ ଏମିତି କଲେ, ସେ ମହାରଥୀ ସେମିତି କଲେ, ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମିତି କଲେ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ କର, ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା। ଯେତେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା, ନିଜକୁ ସୁଧୁରିବା, ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା, ସେତେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମହାନ, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।